साहिब जीओ। वाहिगुरु वाहिगुरु। गौड़ी कबीर जी। अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहो। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो का की माया। जस जंती में जियो समाना, मोए मरम को का कर जाना। हंसा सरवर काल शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। ज्ञाने अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत फिटिया, नानक मन परगास। विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात, नानक चाओ हो। ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रखियक भगत वशल, ज्ञान दे सागर। गुरुआं भगतां भट्टां सिखां दी बाणी, जोत महापुरखां दी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी समर्थ गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी और देश प्रदेश जुड़ रही सा संगत। लाइव सतगुरु महाराज जी दी बाणी दे विचार हर रोज़ सरवण कर रही सा संगत। आप जी धनता दे योग वड भागे हो। गुरु साहब ने मेहर की है। जीवन का समा लंघ रहा है, बतीत हो रहा है, जा रहा है। इस जा रहे समय, बतीत हो रहे समय दे विच अपने सवासां नूं लेखे विच ला लेना बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी प्राप्ति है। रोज सरवण करते हैं बाणी। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। सो गुरु साहब जी मेहर करन, दया करन। जीवन जेड़ा बचिया जे अजे तक लिखे विच नहीं लगा,
ਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि गुरु साहब का हुक्म है, फरमान है, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मौत न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेवा हो जाके जी प्राणा। साडे दम दा साडे साह दा पता कोई नहीं, कदों चलिया जाए कदों निकल जाए। श्वास प्राण निकल तो बाद असीं मिट्टी दी ढेरी तो बिना होर कुछ भी नहीं रहांगे। कीमत उदों तक ही है जदों तक साडे कोल श्वास हन, भाव प्राण हन। जदों प्राण खत्म हो गए चले गए तो फिर शरीर जिहड़ा वो शरीर नहीं रहिंदा, मिट्टी बन जांदा। मिट्टी नूं मिट्टी विच रला दिता जांदा ते इंसान फिर इस जामे दे विच मुड़ कदों आउणा ये कदी भी कोई दस नहीं सकिया। किन्ना समा किन्ना चिर लगना जां किस तरीके नाल आउणा, इसने ही आउणा जां किसने आउणा, कोई क्लीयर दस नहीं सकिया। सो इहदे लई सत्संग जी साडा जीवन सफल हो जाए, इहदे लई ज्ञान जरूरी है। ज्ञान जिहड़ा है वो सानू गुरु तो मिलता है, सच्चा ज्ञान जिसनों असीं विद्या जां एजुकेशन कहते हैं, वो तो दुनियावी स्कूलों तो विद्यालय तो मिल जाती है। जिहड़ा रूहानी ज्ञान है ये गुरु तो बिना होर किसी कोलों मिलता नहीं। बाणी दे विच क्लीयर कीता है, गुर बिन घोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुर कर रे मन मेरे। सो पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाए गाओ। पूरे गुरु तो ही सानू ये सच्चा ज्ञान प्राप्त होंदा। अज दा जो लड़ीवार शब्द है भगत कबीर जी का शब्द भी ज्ञान अज्ञान अंधकार हनेरे दे नाल संबंधित है। ज्ञान और अज्ञान ये सब्जैक्ट है अज दे शब्द दे विच। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग 325 दे आरंभ विच ही ये शब्द की आरंभता है। गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबे न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। भगत कबीर जी फरमान करते हैं, अंधकार मतलब हनेरा, हनेरे का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब जिसनों सोझी नहीं। भगत कबीर जी कहते अज्ञानता वाला जीवन या अज्ञानी मनुख अपनी जिंदगी नूं इंज समझे जिवें हनेरे दे विच ही जी रहा। जदों लोकां दे घर दे विच लाइट्स नहीं सी होंदियां, बड़ी मुश्किल दीवे ते लाल टैनां दे नाल समां लगाउंदे सी, औखा हुंदा सी। ते हनेरे दे विच ही रातां लंघदियां सन, बड़ी मुश्किल नाल दीवे जलदे सन। अज दा जिहड़ा युग है, अज दे युग दे विच लाइट्स हन, एक नहीं पता नहीं किन्नी क प्रकार दी, मतलब प्रकाश है, साधन है। इस करके तरक्की संसार दे विच बहुत होई है, तकनीक बहुत वधी है। ते जे मनुख दे जीवन दे विच केवल अज्ञानता ही है, जिंज कह लीए उसनों अजे तक सोझी नहीं आई, ते ओ मनुख आत्मक तौर ते तरक्की नहीं कर सकता। वो आत्मक तौर ते अगे वध नहीं सकता, मतलब प्रफुल्लित नहीं हो सकता। इस करके भगत कबीर जी का शब्द आरंभता अंधकार सुख कबे ना सोई है। जिहड़ा अज्ञानता दे हनेरे दे विच सुता रहिंदा सारी जिंदगी, उन्होंने कदे भी सुख नहीं मिलता। मतलब
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ, ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖਾ, ਸ਼ੱਕ, ਸੰਸਾ, ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਾਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਸਮਝ ਅਚੇਤ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਥੀ ਸੰਤਨ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬੇਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗਿਆਨ। ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਗ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਰੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੀ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਰੰਕ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੰਕ, ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ, ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ।
ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰੰਗ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜਦਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਗੀਨਾ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬਨ ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੋਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ, PM CM ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਛੂਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸੋ ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੋ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਗ ਨਾ ਉਗੜੇ ਔਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਦਿਚੇ ਪੂਰਵ ਦੇਵਨਾ, ਹੋਰ ਸਿਰ ਜਰਨਾ ਜਵਿਆ ਜਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਹੀ ਕੀਵਤ ਘਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹਾਵੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
राजे जनक ने कहते बहुत दूर दूर तक ब्राह्मण पंडितां नूं सद सद के उस ज्ञान नूं प्राप्त करना चाहया जिस नूं पूर्ण जां सच्चा ज्ञान कहते हैं। झूठा ज्ञान भी हुंदा हाँ जी हुंदा, जो इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति दे लई अपनी भुख नूं मिटाउण दे लई चाहे कैसी भी भुख होवे मन तन दी पदार्थां दी दुनिया दे रस रंगां दी, वो बंदा जिहड़ा है वो भेखी है, वो नकली है, वो अधूरा गुरु है। सो राजे जनक नूं जिहड़ी है वो अपने मन दे विच जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है वो नहीं मिल रही सी, वो शांत नहीं सी, उन्होंने अधूरापन लग रहा सी जिंदगी दे विच। उसने अनाउंस करवा दिता मैं शांत नहीं है। तो राजा आ बाणी विच लिखिया ना, राजा रंग दो मिल रोई है भगत कबीर जी। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जो हरि का नाम जपेगा तो ज्ञान अपने आप ऑटोमैटिकली आना ही आना, आना ही आना। जे कोई अतर की फैक्ट्री में जाएगा उन्होंने स्मैल आनी आनी है, चाहे वह ना लैन का यतन करे उन्होंने आनी आनी। तो राजे जनक ने यह अनाउंस करवा दिता भी मैनू चाहिए ज्ञान, सच्चा ज्ञान। घोड़े की रकाब से पैर रख के घोड़े के उपर सवारी करन तक चढ़न तक ये इन्नी छेती चाहिए ते सामने वही आवे जिहड़ा पूरा अधूरा ना आवे। जे कोई मेरी तसल्ली ना करवा सकिया तो उल्ट उन्होंने मैं सजा देवांगा, तो जिहड़ा मैनू पूर्ण सच्चा ज्ञान दे गया तो वो जो कुछ चाहेगा उन्होंने मैं दे देंगा, मुँह मंगिया इनाम मिलेगा। तो जे कोई झूठा लालची आके समा खराब करेगा तो उन्होंने सजा सख्त दी जाएगी। तो हुण जिहड़े कच्चे हुंदे ने उन्होंने तो पता ही है भी कौन कितने पानी में, उन्होंने तो पता ही है भी जे ना तसल्ली करवा सके तो लैने दे देने पै जाएंगे, सजा मिल जाएगी। इस करके कोई अगे नहीं वधदा। जग में उतम काढ़िए विरले के रते सही जे मुख ना मुड़न, विरले ने नानक कोटन में को नारायण जे चीत सैटिस्फाई करने वाले विरले हन। पूर्ण ज्ञान दी गल करने वाले ते उसनू देने वाले दुनिया विच कम हन। दुनिया नू भरम ते भुलेखे दे विच पा के पैसा पदार्थ इकट्ठे करने ये बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। लोग कुछ भी नहीं लैना ते दे बहुत कुछ देना, इदां दे दुनिया विच बहुत घट हन। सो कहते ने भी सभा लगी हुई है, आओ संखेप दे विच विचार करने हन। अगलियां पंक्तियां दे संखेप दे विच सांझ पाई है जी। राजे जनक दे दरबार दे विच एक महापुरख आया, उन्होंने फकीर कह लो, साध कह लो, भगत कह लो, गुरमुख कह लो, जो किसी की अंदरली अवस्था के मुताबिक कह सकता। वो महापुरख आया, ओदा पैर भी विंगा, ओदा गोडा भी विंगा, ओदा लक भी विंगा ते ओदा हथ भी विंगा, ओदी कूणी भी विंगी ते ओदे मोढे भी विंगे ते ओदा सिर भी विंगा। 8 वाल ओदे शरीर नूं पैंदे, नाम ओदा अष्टावक्र जी। ते ओ जदों इदां दा बंदा तुर के आएगा, किसी दी लत्त विच फर्क होवे ते ओदी चाल किन्नी खराब लगदी है। ते जिहदे शरीर ही 8 टेढ़ापन होया होवे जां 8 तरह दे नाल ओह अपंग होवे ते ओदी चाल किन्नी खराब होएगी। वो जदों एंटर होया उस सभा दे विच जिथे राजे जनक दा दरबार लगा होया, बड़े बड़े विद्वान बैठे ने, ब्राह्मण पंडित बैठे ने। राजे नूं सुनेहा मिलिया, राजा रंक 2 मिल रोई है, अंधकार सुख कवे ना सोई है। इस विचार दे नाल ये प्रमाण जुड़ गया।
ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਚੁਣੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੰਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਟੇਢੇ ਮਿੱਡੇ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਪੁੱਛ ਲੀजिए ਗਿਆਨ। ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਲੀ ਨੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਪੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਨਾ ਵਕਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਡਰ ਭਾਉ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ, एक नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जी होश करके। रोज पढ़ते हैं सावधान एकाग्र चीत प्रभ की उस्तत करो संत मीत। तो इत्थे बेचारा बोलता रहिंदा भाई ते बोलते रहिंदे ग्रंथी,
ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਦਾਈ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 100% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਪਰਚੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਲੂਲਚ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਹਾਰ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਮਾਰ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਚਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਚਮਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਚਮਾਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਗਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਚਲੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਭੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਧਨ ਮੈਂ ਹੜੱਪ ਲਵਾਂ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਸ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਜੋਂ,
ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਫਾਲਤੂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਕਸ਼ਨਾ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਨ ਨਾ ਦੇਈ। ਤੇ ਧਨ, ਜੇ ਧਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜੂਨ ਵਾਂਗੂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। 1430 ਅੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਲੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਆਹ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਪੌੜਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਲਾ ਪਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਵਸਤਰ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਲਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
भी तेरा मन तेरा नहीं रहा राजा, तेरा मन मेरा, मेरे मन की इच्छा है तू अपना लिबास से शाही वस्त्र उतार दे। कहंदा जी लो जी उतारे। राजा मेरे मन की इच्छा भी राज भाग भी त्याग दे छड़ दे। वो सोचता है भी ये भी गल मैनूं मननी पैनी क्योंकि मैं मन दे दिता। ओहो राज भाग भी छड़। कहंदा जी सत वचन बह मेरे नाल कर बंदगी लै उस परमेश्वर का नाम। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। जदों महापुरख ऐसे बचन कर रहे हैं तो उन्होंने ऑटोमैटिकली ज्ञान हो गया भी असल चीज जिहड़ी है वो मन ही है, धुरा मन ही है, मुढ़ मन ही है, मूल मन ही है। ते जिसने मन वस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए, उन्होंने बस सकिंटां दे विच पता लग गया। राजे जनक नूं हथ जोड़ के कहंदा जी मैनूं पता लग गया भी असल दे विच असली सच्चा ज्ञान की है। ये जिहड़ा मेरा मन है ना, ये मन तो ही सारियां चीज़ां दी शुरुआत है ते मन ते ही यात्रा मुकनी है। मैं तुहानूं अज तू अपना गुरु मनदा। कहंदे बस जे तेन इस चीज़ का पता लग गया जो कुछ असी तेन बचन की वो भी तेरा, राज भी कर सच्चा बन के करी, ईमानदारी दे नाल करी, ते तू भजन करी सिमरन करी ते तेरा पार उतारा नहीं होएगा, तू मुक्त करन दे योग हो जाएगा। ते कहंदे ने फिर जदों राजा जनक दरगाह नूं चलिया विवान दे ते ओ जिहड़े नरकां दे कुंड सी उत्थे जीव कुरला रहे सी। संखेप दे विच समा हो गया ते विवान नूं रोकिया गया। कहंदे रुको बई ये कौन कुरला रहे ने। कहंदे नरकां दे जीव ने। कहंदे मैं इन्हां दे रोने नूं देख नहीं सकदा, इन्हां नूं आज़ाद कर दिओ। कहंदे महापुरख कोई आज़ाद नहीं हो सकदे, पापी ने अपराधी ने। कहंदे नहीं जो कुछ भी होवे इन्हां ने जे नाम जपिया हुंदा ते ये बच जांदे। कहंदे भी तुहाडा जपिया होया नाम जां तुहाडी कमाई इन्हां दे पापां दे बदले तुहानूं देनी पएगी। मन दे राम लिया मोल। कहंदे सानूं मंजूर है, सानूं मंजूर है। सो इंसाफ दा तराजू, सच दे तराजू ते जदों एक पासे नाम, एक घड़ी के कारण पापी तरे अनेक। भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। ते कहंदे घड़ी दे सिमरन भजन ने ओ नरकां दे सारे ही कुंड खाली करके रख दे। मतलब नाम भजन दे विच इतनी ताकत, ये ताकत कित्थों प्राप्त होई? उसनूं गुरु कोल होई। मतलब जदों गुरु तो ज्ञान प्राप्त होया ते अज दा शब्द यही चल रहा भी जेकर ज्ञान नहीं है अंधकार सो कवे ना सोई है। राजा रंक दो मिल रोई है। राजा होवे चाहे रंक होवे कंगाल होवे, दोने ही रोणगे ते परेशान होणगे। जिन्हां कोल ज्ञान नहीं जो पै रसना राम ना कहवो, जिस दी जीभ परमात्मा दा नाम नहीं लैंदी, उपजत बिनसत रोवत रहबो। वो बंदा जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, रोंदा रहेगा, कुरलाउंदा रहेगा। उपजत जमदा बिनसत मरदा रोवत रोंदा रहेगा, रहबो सदा इसी तरह रहेगा। जिहड़ा अपनी रचना दे नाल राम राम वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं करेगा। जस देखिए तरवर की छाया, जिमें रुख की छां वेखी दी है ना, सदा रुख की छां टिकी नहीं रहिंदी। सवेरे होर किधरे, दुपहरे होर, शाम नूं किधरे होर, ते रात कित्थे जांदी है। महाराज जी कहंदे जिहड़ी माया दुनिया दे रंग ये भी एक छाया है। जिमें एक रुख की छाया ये भी एक छाया, ते जिमें सूरज डुब जाता ते छाया लभदी नहीं। इस तरह कहंदे ने प्राण गए कहो काकी माया। जदों तेरे प्राण निकल गए ये माया छाया तेरी फिर रहनी नहीं। जस जंती मैं जियो समाना, गवैया जदों तक साज बजाउंदा है उदों तक सत्संग जी आवाज़ां निकलदियां ने। ते जस जंती मैं जियो समाना, जदों गवैया साज तो हथ उठाउंदा, चाहे ढोलक वाला ढोलकी तो, हारमोनीयम वाला हारमोनीयम तो, सितार वाला सितार तो, बाजे वाला बाजे तो जदों हाथ उठांदा ते सत्संग जी वो सारे राग उहदे विच ही समा जांदे ने। सारे राग उहदे विच ही समा जांदे ने। जस जंती मैं जियो समाना, जिवें
एक साज वजाउण वाला हथ चुकदा है ते वो सारियां ही ट्यूनां सारे ही राग विचे ही समा जांदे ने। मोए मरम को काकर जाना, जदों महाराज जी कहंदे मर गया मुआ हो गया, मोए मरम को काकर जाना, जदों इंसान इस धरती तो चला गया ते फिर जिंद किथे गई कोई नहीं समझ सकिया, किसी नूं पता नहीं लग्या मैं किथे गया, किसी ने आके दसिया नहीं। सिर्फ बाणी दसदी है कोई रूह जिहड़ी है इत्थों जिहड़ी साडे पासों जांदी है वो आके नहीं दसदी मैं किथे हाँ किथे गया सी ते इस वेले किथे हाँ। हंसा सरवर काल शरीर कहंदे हंसां दा वासा सरवरां ते, हंस हंसा सरवर काल शरीर। जिवें हंसां नूं सरोवर है, हंस सरोवर दे नेड़े तेरे रहिंदे ने, गुरमुख सत संगत दे विच रहिंदे ने, तिवें मौत शरीरां लई है। हंसा सरवर काल शरीर, काल जिहड़ा है ये साडे शरीर नूं खत्म करन दे लई है। राम रसायन पियोरे कबीर, इस करके कबीर जी कहंदे ने सब रसां तों श्रेष्ठ रस नाम दा, इसनूं पिया कर, पिएगा तो पता चलेगा, लंघाएगा तो स्वाद आएगा, दृढ़ करेगा तो अंदरों मैल जाएगी तो परमात्मा वसेगा। सो इसी अज दे लड़ीवार शब्द का बहुत ही प्यारा विचार जो महाराज जी ने कृपा करके सेवा लई है। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।